हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आम यही भिडियो तपस्विनी काव्यर तृतीय सर्ग संपर्क में आलोचना करवा, जहाँ कि लेखक होती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर एवं यार राग हूँ बंगलाश्री। काव्यर विषय वस्तु आलोचना करने पूर्व आम प्रथम लेखकों परिचय संपर्क में आलोचना करवा। तपस्विनी कवितार कवि होती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। से 1862 मसीहा अगस्ट 9 तारिख में बरगढ़ जिलार बरपाली ग्राम श्रावण पूर्णिमा दिन जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांक नाम चैतन्य मेहेर एवं माता सेवती देवी। तांको साहित्य कृति रे साधारणतः अंतःप्रकृति और बहिर्प्रकृतिर यथार्थ समन्वय देखिबाकू मिले। कविंक काव्यगुड़िक रही नीति शिक्षा, आदर्शवाद, दर्शन तत्व, प्रकृति प्रेम तथा धर्म कर्म उपरे विश्वास बोध। वास्तव में से थिले सामाजिक जीवनर दिगदर्शक। तांको रचनावली रे रसरत्नाकर, अहल्यास्तव, इंदुमती, तपस्विनी, अर्घ्यथाली, प्रणयवल्लरी, कविता कल्लोल इत्यादि रचना मान से रचना करिसंती। एबे आमे कविंक परिचय संपर्क रे आलोचना कले। एबे आमे काव्यर विषय वस्तु संपर्क रे आलोचना करिवा। तपस्विनी काव्यर तृतीय सर्गर व्याख्या। रामचंद्रଙ୍କ आदेश रे अनुज लक्ष्मण मातृस्वरूपा सीतादेवीଙ୍କ सह मुनि तपोवन बोलिबाल रे पहुँची गले गंगा नदी तट एक अरण्य को। रथरु उभये ओह्लेवा परे लक्ष्मण शुणाइथिले राजा रामଙ୍କ कठोर निर्देश। कहिथिले निर्वासन दंड तार कारण। सीतांकु सेठारे विसर्जन करिथिले एक विलंबित अपराह्न रे। सेतेबेले सूर्य किरण सबुठी बिछाई होई पड़िथिला। आकाश थिला निर्मल। सूर्यवंशर कुलबधूक निर्यातना दिया जाउथुवा दृश्य स्वर्गपुर को दिसिले ताहेब लज्जार विषय। एक कथा को हृदय गम्य करी सूर्य देवता किरण रूपी उज्जवल पर्दाटीए पृथ्वी उपरे पकाइथिबा वर्णना करा जाइछि। एठारे समुद्र और स्थल भागरे पड़िथिबा सूर्य किरण को उज्जवल परदा कहा जाइछि। परदा पड़िबार उद्देश्य हेउछि गंगा नदी तट र सीता निर्यातना दृश्य स्वर्गपुर को जेमिति देखा न जाऊ। तो पर्दा पकाइबार उद्देश्य यह हिथिला जी स्वर्गपुर को सीता निर्यातन दृश्य देखा न जाऊ। परदा पड़िबार रहस्य बुझी पारिथिले संध्या देवी। सीता विसर्जन को सूर्यवंशर दोष रूपे ग्रहण करिथिले। सेतिपई काल विलंब न करी पृथ्वी उपरे पड़िथिबा सूर्यंकर उज्जवल परदा को हटाई देले, अर्थात संध्या समयर आगमन हेला। बसाकू फेरुथुबा पक्षी मानक रावरे आकाश पूरी उठिला। आकाश रे अगणारे धीरे धीरे अगणित तारा एकत्रित हेले। सेमाने ही प्रथमे देखिथिले सीता परित्याग परे रामचंद्रंक मानसिक स्थिति को। नथमुखरे रामचंद्रंक बसीथिले राजप्रसाद मध्यस्थ एक प्रशस्त प्रांगण। मुखमंडल थिला विषन्नता, आखिरे थिला आखिए लुह। जेतेबेले संध्या समयर आगमन होइछि एवं धीरे धीरे आकाश रे अगणित तारा मनकर एकत्रित होइछि, सेमाने ही देखिथिले रामचंद्रंक मानसिक स्थिति को। केमिति भावरे से सीता परित्याग परे एक प्रशस्त प्रांगण रे बसीथिले एवं तांक विषन्नता मुखमंडल को एवं आखिरे थिला आखिए लुह। रामचंद्र बुझिथिले जे राजपद हेउछि एक दायित्व, यह क्षमता बा भोग नुहे। रामचंद्र बुझिथिले जे राजपद कौनसी भोग विलास नुहे, यह एक दायित्व। राजापदर दायित्व बहन करिवार अर्थ हेउछि प्रजा मानक सेवा करिवा।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ରାଜାଟିଏ ଆଖିକୁ ଉଚ୍ଚ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ଆତ୍ମସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ହିଁ ରାଜଧର୍ମ। ଏଥିପାଇଁ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥାରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବା ନିର୍ବାସନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଶହ ଶହ ପ୍ରଜା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମିଛକୁ ସତ ବୋଲି ଯଦି କହିବେ, ରାଜା ତାହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜାର ବିବଶତା। ସେଥିପାଇଁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତିରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ରାଜାଙ୍କର ସୁଖକୁ ବଧ କରାଯାଉଥିବା ଯଜ୍ଞ ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜାର ଜୀବନ ଧର୍ମ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା। ସେହି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ବିଚାରରେ ରାଜାଭିଷେକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ଓ ଉପଭୋଗର ପର୍ବ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଚାରରେ ଏହା ହେଉଛି ବଳି ଦିଆଯାଉଥିବ ଜୀବ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପୂର୍ବକ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ରାଜା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାମର ଚାଳନ ହେଉଛି କେବଳ ମକ୍ଷିକା ଘୋଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ସୁଖ ମିଳିନଥାଏ। ଏଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅସହାୟତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ସୁଖ ସମୟରେ ନିରାଶର ଭାବ ନଥାଏ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୟରେ ପୁଳକିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାଜାଟିଏ ନିଜର ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ସେ ସୁଖୀ ହୁଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏତଦୃଶ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରାଜା ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ରୂପୀ ଜଳ କଣିକାରେ ତିଆରି ହୁଏ ମେଘ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜା ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ମେଘରୂପୀ ରାଜା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ବର୍ଷା ହୋଇ ଝରିଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ମେଘରୂପୀ ଜଳ ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଭୂମି ଜଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମେଘରୂପୀ ଜଳ ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଭୂମି ଜଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭୂମି ଜଳରେ ବଜ୍ର ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବଜ୍ର ଲୁଚି ରହିଥାଏ ବର୍ଷୁକୀ ମେଘରେ। ରାଜାଙ୍କୁ ବର୍ଷିକୀ ମେଘ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ସେ ଦେଇପାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶାସକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ରାଜାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଜା। ତେଣୁ ବର୍ଷୁକୀ ମେଘ ବଜ୍ର ଆଘାତରେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜଳଦାନ ବା ବର୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ହେ ପ୍ରଜାବର୍ଗଙ୍କୁ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏ ଧରଣରେ ରାଜା ପ୍ରଜାବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ରୂପେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ହୃଦୟ ପଛେ ଜଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅନଳେ, ଜଳଦାନେ ଘନ ବାଧ୍ୟ, ସୁଖ ତେଜି ରାଜା ତୋଷିବ ପ୍ରଜା ତେବେ ତ ପରମାରାଧ୍ୟ। ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ହୃଦୟ ପଛେ ଜଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅନଳେ, ଜଳଦାନେ ଘନ ବାଧ୍ୟ, ସୁଖ ତେଜି ରାଜା ତୋଷିବ ପ୍ରଜା ତେବେ ତ ପରମାରାଧ୍ୟ। ରାଜା ନିଜର ସୁଖ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ହୃଦୟ ପଛେ ଜଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅନଳେ, ଜଳଦାନେ ଘନ ବାଧ୍ୟ। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଆଉ ସବୁ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା।
ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।